پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی. پنجاب کی آبادی 11 کروڑ، سندھ کی 4 کروڑ، پختونخوا کی 3 کروڑ، بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ریکارڈ. فاٹا کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہو گئی. چھٹی مردم شماری کے عبوری نتائج جاری. انیس سال میں خواتین کی تعداد مردوں سے کم ہو گئی. پہلے خواتین 51% تھیں، اب مردوں کی تعداد 22 لاکھ بڑھ گئی. خواجہ سراؤں کی آبادی 10,000 سے زیادہ. آبادی بڑھنے کی شرح بلوچستان میں سب سے زیادہ رہی. نئی مردم شماری کے بعد قومی اور صوبائی نشستوں کی تعداد 1300 سے عبور کرنے کا امکان. قومی اسمبلی کی نشستیں 450 اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی تعداد بڑھ کر 900 سے زائد ہونے کی توقع. کپتان کا پیپلز پارٹی کے ہوم گراؤنڈ پر پاور شو. کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود. پارٹی پرچموں کی بہار. کھلاڑیوں کو کپتان کے خطاب کا انتظار. عمران خان کی انٹری کے موقع پر پنڈال میں بے نظمی. جنرل مشرف تو اب سویلین نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو لہٰذا اب وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور وہ بھی اسی طرح آئین اور قانون کے سامنے جواب دیں جیسے وزیر اعظم نواز شریف تھے. اور انہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ راہ فرار کیوں اختیار کی ہوئی ہے. انہیں آنا چاہیے، اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. وزیر داخلہ اپنی ہی عدالتوں کے احکامات سے بے خبر. اب تک 4 عدالتیں سابق صدر پرویز مشرف کا حکم دے چکی ہیں. احسان اقبال کون سی عدالت سے احکامات چاہتے ہیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ کس کس نے کیا کیا رول ادا کیا ہے تو پارلیمنٹ آپ حکم کریں، بالکل انویسٹیگیشن. میں کو اس میں آپ کی آواز میں بالکل آواز ملاؤں گا. ریمن ڈیوس کی رہائی میں ادارے ملوث نہیں. کچھ افراد نے ذاتی مفاد کے لیے کام کیا. تحقیقات کرانے کو تیار ہیں. وزیر خارجہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. خواجہ آصف کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیا زرداری، رحمان ملک اور شجاع پاشا نشانے پر ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کسی سے نہیں بنتی. ممکن ہے مجھ میں کوئی ایسی کمی یا کمزوری ہو، لیکن لیاقت علی خان سے لے کر آج تک کسی ایک کی تو بنتی. کیا 18 وزیر اعظم نواز شریف نے؟ لوگ کہتے ہیں نواز شریف کی کسی سے نہیں بنتی. کیا لیاقت علی خان کی بھی نہیں بنتی تھی؟ کوئی وزیر اعظم مدت پوری کیوں نہ کر سکا؟ نواز شریف کا وکلا کنونشن سے خطاب. کہا انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے سے ملک ٹوٹا. 70 سالہ روایت کو توڑنا ہوگا. عوامی عدالت میں جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. اسلام آباد سے لاہور تک کے سفر میں عوامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. لوگوں کی آنکھوں میں تبدیلی اور امید کی کرن دیکھی. سابق وزیر اعظم کا خطاب. کہا کہ عوام کے حق کے حاکمیت کی بحالی چاہتا ہوں. 5 رکنی بینچ فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا. پاناما کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. وزیر اعظم کے بچوں اور داماد نے پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی. نگراں جج کی تعیناتی آئین کے منافی قرار. JIT رپورٹ پر بھی تحفظات کا اظہار. لیپ ٹاپ کے لیے میں نے بیگم کلثوم نواز کی علالت کے نون لیگ کی حکمت عملی تبدیل. کورنگ امیدوار کو کاغذات واپس لینے سے روک دیا. عوامی تحریک کا امیدوار PTI کے حق میں دستبردار. نون لیگ کے متبادل امیدوار حافظ نعمان کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان. امریکیوں کی مہنا مانو کی رٹ برقرار. ترجمان وائٹ ہاؤس سارا سینڈرز نے نئی پالیسی کو زمینی حقائق کے مطابق قرار دے دیا. کہا یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ پر حملے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کی جا سکے.
what the top priority was in this process, and that's making Americans safe and protecting the American people. A country that has that collaborated with the U.S. after 9/11, and by joining the U.S. in the U.S. war on terror, we ended up losing something like 70,000 people dead, over $100 billion lost to the economy. امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر گرا رہا ہے. افغان مسئلے کا حل بم کے بجائے میز پر بیٹھ کر حل کیا جانا چاہیے. عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا کہ ٹرمپ کا بیان پاکستان کی تذلیل کا سبب بنا. حکومت خود کو اس مسئلے سے الگ رکھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر آ گئے. شہر شہر احتجاج. امریکہ کے خلاف نعرے. ٹھٹا میں مظاہرین نے ٹرمپ کا پتلا اور امریکی پرچم جلا ڈالا. افغانستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے پاکستان میں ٹھکانے نہیں. الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. آرمی چیف کی افغان میڈیا کے وفد سے گفتگو. کہا کہ دہشت گرد دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن ہیں. دونوں ممالک میں اعتماد سازی ہونی چاہیے. سکھوں کے ڈھونگی مذہبی رہنما گرمیت سنگھ پر کم سن بچی سے ریپ کا جرم ثابت. سزا کے خلاف بھارت بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے. مشتعل افراد نے ہریانہ اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. ٹرینوں بسوں سرکاری املاک کو جلا ڈالا. جھڑپوں میں ہلاک افراد کی تعداد 31 ہو گئی. اسلام آباد اور راول پنڈی بارش سے پانی پانی. سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بھی پانی. مسافروں کا سامان بھیگ گیا. راول پنڈی میں نالا لئی کی سطح بلند. دیگر شہروں میں بھی نشیبی علاقے زیر آب. ان کا کوئی علاج کا مسئلہ ہو جائے. گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے, اگر وہ میری نہیں سنتی تو جناب ملک ریاض صاحب سے میری یہ اپیل ہے کہ ان معذور بچوں کا علاج کرایا جائے. ملتان کے پریشان حال والد کے 2 معذور بچوں کے علاج کے لیے آج نیوز نے آواز اٹھائی. غریب والد کی امید بر آئی. سربراہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے بچوں کے علاج کا بیڑا اٹھا لیا. عید قرباں کی آمد. مویشی منڈیوں میں عوام کا رش بڑھنے لگا. گجرانوالہ کی مویشی منڈی میں شیرو اور بادشاہ نامی بیلوں کی جوڑی کی خوب دھوم. السلام علیکم ناظرین, آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال. میں ہوں ارباب جہانگیر. سب سے پہلے ایک نظر بلیٹن کے اہم موضوعات پر. آپ پیناما کی داستان سے پوری طرح واقف ہیں کہ اس فہرست میں شامل سینکڑوں لوگوں میں میرا نام تک نہیں. Top priority was in this process, and that's making Americans safe and protecting the American people. By joining the U.S., he ended up losing something like 70,000 people dead, over $100 billion lost to the economy. ہماری قومی عزت جو ہے, غیرت جو ہے, حمیت جو ہے, وہ کس طرح کمپرومائز ہوئی. انفرادی مفادات تھے یا اداروں کے مفادات تھے. اس کے علاوہ NA 120 پر نون لیگ کی حکمت عملی میں کیا تبدیلی آئی ہے.
भारत में ढोंगी मजहबी रहनुमा को मुजरिम करार देने पर मुजाहिरे और खेलों की दुनिया से भी अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है वजीर दाखिला एहसन इकबाल से मुताल्लिक, जिन्होंने कहा है कि अदालत सो मोटो लेकर हुक्म दे तो परवेज मुशर्रफ को पकड़ कर ले आएंगे। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल मुशर्रफ अमली तौर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काट रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अमल के बाइस बलूचिस्तान आज मेन स्ट्रीम में है और एहसन इकबाल ने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ आज भी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। हम आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने अहम बयान दिया है और ये बयान दिया है उन्होंने हमारे प्रोग्राम रूबरू में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए, और उनका कहना ये था कि जनरल मुशर्रफ अमली तौर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काट रहे थे और अगर कोई कोर्ट, अगर कोई अदालत ये हुक्म दे के उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ऐसा ही करेगी। हमें हुक्म करें तो जहाँ से कहेंगे हम उनको ज़रूर तलब करेंगे, अदलिया सुओ मोटो नोटिस ले और हमें हुक्म करे कि जनरल मुशर्रफ को पेश किया जाए हमारे सामने मुकदमात के अंदर, तो इंशाल्लाह वजारत दाखिला उसमें कोई कमज़ोरी नहीं दिखाएगी। और नाज़रीन, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की आज की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी ही अदालतों के अहकामात से बेखबर हैं, क्योंकि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ रिटायर्ड के अब तक मुल्क भर के 4 मुख्तलिफ अदालतों ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वो किस अदालत के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं? हम एहसन इकबाल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अगर अदालत हुक्म दे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस अदालत के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 4 अदालतें ऐसी हैं जो ये कह चुकी हैं कि मुशर्रफ को अरेस्ट किया जाए और पेश किया जाए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत ने आइन से गद्दारी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अकबर बुगटी कत्ल केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जजेस नजरबंदी केस में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और हाल ही में लाल मस्जिद केस में भी एडिशनल सेशन जज ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ अरसे पहले हुई मरदमशुमारी की। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख 74 हजार से तजावुज कर गई है। महकमा शुमारियात ने हालिया मरदमशुमारी के अबूरी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2.4% इजाफा हुआ। इस वक्त मुल्क की कुल आबादी 20 करोड़ 77 लाख 74 हजार से तजावुज कर गई है। महकमा शुमारियात के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1998 की 5वीं मरदमशुमारी में मुल्क की आबादी 13 करोड़ 23 लाख थी, जो अब 57% बढ़कर 20 करोड़ 77 लाख 75 हजार अफराद पर मुश्तमिल हो चुकी है। पंजाब की आबादी 11 करोड़ 12 लाख 442, सिंध की आबादी 4 करोड़ 78 लाख 86 हजार 51, खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ 5 लाख 23 हजार 371, जबकि बलोच में 1 करोड़ 23 लाख 44 हजार 408 अफराद बसते हैं। फाटा की कुल आबादी 50 लाख 1 हजार 676, जबकि इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख 6 हजार 572 से तजावुज कर चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 साल कबल आबादी में सालाना इजाफे की शरह 2.6% थी, जो अब 2.4% है। पौने 21 करोड़ की आबादी में मर्दों की तादाद 10 करोड़ 35 लाख, जबकि खवातीन की तादाद 10 करोड़ 13 लाख है। मरदमशुमारी में 10,416 ख्वाजा सराओं को भी शुमार किया गया है। मुल्क भर में कुल घरानों की तादाद 3 करोड़ 22 लाख 5,111 है। सूबों में आबादी की शरह बढ़ने में सबसे आगे बलूचिस्तान, जबकि पंजाब में सालाना इजाफे की शरह सबसे कम है। मुल्क में छठी मरदमशुमारी 19 साल बाद रवां साल मार्च से मई के दौरान हुई थी। मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज में शहरों की आबादी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क की 36.38% आबादी शहरों में, जबकि 63.62% आबादी देही इलाकों में रिहाइश पजीर है। शहरों में आबादी का तनासुब बढ़ने लगा है। रोजगार और बेहतर सहूलियात जिंदगी के लिए लोगों की बड़ी तादाद शहरों की तरफ हिजरत करती है, जिसकी वजह से शहरों की आबादी में गैर मामूली इजाफा होता है। मरदमशुमारी के हालिया इब्तदाई नताइज में भी पाकिस्तान के शहरों में आबादी का तनासुब पिछली मरदमशुमारी के मुकाबले में ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। शहरी आबादी के तनासुब में सिंध का पहला नंबर है, जहां 52% आबादी शहरों में रिहाइश पजीर है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 19% आबादी शहरों में रहती है। पंजाब में 37% आबादी और बलूचिस्तान की 28% आबादी शहरों में रहती है। फाटा की 3% और इस्लामाबाद की 51% आबादी शहरों में रहती है। मजमूई तौर पर मुल्क की 36.38% आबादी शहरों में रिहाइश पजीर है, जबकि 63.62% आबादी देही इलाकों में रहती है।
और इस नई मरदमशुमारी के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की कुल नशिस्तों की तादाद 1300 से तजावुज कर जाने की तवक्को है। पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख की आबादी को कौमी असेंबली की सीट दी जाती है और लगभग 2.25 लाख की आबादी को सूबाई नशिस्त मिलती है। कौमी असेंबली की सीटें इस वक्त 272 हैं। नई मर्दमशुमारी के लिहाज से नशिस्तें 450 से बढ़ जाएंगी। कौमी असेंबली में पंजाब को अंदाजन 220, सिंध को 100, खैबर पख्तूनख्वा को 61 और बलूचिस्तान को 25 सीटें मिलने का इम्कान है। इसी तरह चारों सूबाई असेंबलियों के अरकान की तादाद बढ़कर 900 से ज्यादा हो जाएगी। नई कौमी मरदमशुमारी के खुलासा नताइज जारी हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि एक तरफ तो मसाइल और मुश्किलात की ज्यादा बेहतर और हकीकी तस्वीर तो आई है, लेकिन अगर बेहतर मनसूबा बंदी हो तो इस सूरत हाल को तरक्की के बेपनाह मौके में ढाला जा सकता है। देखते हैं इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट। माहिरीन मईशत का कहना है कि आबादी में इजाफा अंदाजों के मुताबिक तो है, ताहम माशी और समाजी मसाइल की वाज़ेह तस्वीर अब उभरेगी। अब हमें पता चलेगा कि हमारा हेल्थ का स्टेटस क्या है, हमारा एजुकेशन का स्टेटस क्या है, जिसके इंडिकेटर पहले ही बात कर रहे थे कि वो काफ़ी उनकी जो हालत है कि वो बड़े पुअर है। जब लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो इस वक्त नहीं मिल रही शहरों में, उसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटीज़, स्लम डेवलपमेंट और बेसिक नेसेसिटीज़ का ना होना जो है वो प्रॉबेबली एक अनरेस्ट का बाइस बन सकता है हमारे शहरों में। माहिरीन का कहना है कि शहरी आबादी में इजाफा वसाइल में मजीद बोझ की निशानदही करता है, ताहम इंसानी वसाइल को तरक्की के भरपूर मौके में भी बदला जा सकता है। आप अपनी ये डोमेस्टिक डिमांड जो है वो दुनिया को ऑफर कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। हमें सिर्फ बच्चों को कंट्रोल पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको चाहिए कि नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करें। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ आबादी पर कंट्रोल को तरजीह बनाना दुरुस्त नहीं, हुकूमत को बेहतर मनसूबा बंदी और दुरुस्त पॉलिसी साजी भी करना चाहिए। और नाज़रीन, एक ऐसे वक्त जब हुक्मरान नून लीग बहरानों का शिकार है, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी हुकूमत में रिहाई पाने वाले रेमंड डेविस केस के किरदारों की तहकीकात का मुतालिबा किया और कहा कि उनके ख्याल में इदारे अमरीकी जासूस की रिहाई में मुलव्वस नहीं थे। और हमारी जो कौमी वकार है या हमारी कौमी इज्जत जो है, गैरत जो है, हमियत जो है, वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज हुई। लोगों के इनफरादी मफादात थे या अदारों के मफादात थे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अदारे का मफाद जो है वो इस वाक़े के साथ मुंसलिक हो। रेमंड डेविस की रिहाई के बारे में सवाल JUI फे के हाफिज हमदुल्ला और PTI के आजम सवाती का था। पेंडोरा बॉक्स वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने खोल दिया। वजीर मौसूफ ने इदारों को क्लीन चिट देने के बाद अफराद पर उंगलियां उठाई हैं। क्या इनका इशारा उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर दाखिला रहमान मलिक और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा रिटायर्ड की तरफ है? ख्वाजा आसिफ ने यह भी इंकशाफ किया कि दियत की रकम अमरीकियों ने नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की थी। पैसे भी पल्ले से दिए, पहले पैसे उन्होंने दिए हुए, पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हुए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्लियामेंट फैसला करे कि इंक्वायरी पब्लिक होनी है या इन कैमरा। पार्लियामेंट जो हुक्म देगी उसकी तामील की जाएगी। वेलकम बैक। खबर है साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक, जो कहते हैं कि 70 वर्षों में किसी वजीर आजम की मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इस रिवायत का धारा अब मोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वकला इस जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में साबिक वजीर आजम का कहना था कि लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनती, क्या लियाकत अली खान की भी किसी से नहीं बनती थी? मैं माजी में भी इस तरह के फैसलों का निशाना बनता रहा हूँ। पहले भी अपना मामला अल्लाह और अवाम पर छोड़ दिया, अब भी अल्लाह और अवाम पर छोड़ रहा हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि 4 डिक्टेटर्स ने 23 बरस तक बराह रास्त हुक्मरानी की। 70 साल में किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इस रिवायत का धारा हमें मोड़ना होगा। क्या हम इस बीमारी का सुराग लगा पाए जो 70 सालों से हमें खा रही है, जिसने आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को सवालिया निशान बना दिया है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने कमेटी के क़याम का फैसला किया है, जिसमें हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल होंगे। वकला भी इसमें किरदार अदा करें। मुझे तवक्को है कि तमाम तबका मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए इस अमल की कामयाबी में अपना हिस्सा डालेंगे।
نواز شریف نے اپنی نااہلی سے متعلق عدالتی فیصلے پر مختلف سوالات بھی اٹھائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی نااہلی کا شکوہ تو اب بھی کر رہے ہیں، لیکن مخالفین کی خوب تنقید کے بعد انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا سوال پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ نااہلی کے بعد سابق وزیر اعظم کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انہیں کیوں نکالا۔ نواز شریف کے اس شکوے کا جواب شکوہ نہ صرف سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہوا، بلکہ سیاسی رہنماؤں نے بھی اس سوال کو لے کر ان پر خوب طنز کے نشتر چلائے۔ پانچوں نے آپ کو نااہل سمجھا، پانچوں نے کرپشن کے کیسز نیب کو ریفر کر دیے۔ مینڈیٹ، کون سا مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کرپشن کے علاوہ فورجری attempts to subvert justice، یہ سب بڑے بڑے کرائمز ہوتے ہیں۔ شاید ان جوابات سے سابق وزیر اعظم کی کچھ تشفی ہو گئی، تبھی انہوں نے لاہور میں وکلا کنونشن میں اپنے خطاب کے دوران کئی سوالات تو اٹھائے۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کالز کے پر اصرار طریقے سے تفتیش کرنے والوں کا انتخاب کیا گیا ہو؟ کیا آج تک اس نو کے الزامات، اس قسم کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے اس طرح کی JIT تشکیل دی ہے؟ لیکن پوری تقریر کے دوران شرکا سے یہ نہیں پوچھا کہ انہیں کیوں نکالا۔ ابھی آپ کو سکھڑ لیے چلتے ہیں جہاں PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور قانون کی حکمرانی کا ساتھ دیں گے، دو گے؟ بتاؤ، ساتھ دو گے؟ تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا سندھ کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، سن لو، میرا سندھ کے ساتھ تعلق 800 سال پرانا ہے۔ جو سندھ کی تاریخ کو جانتے ہیں، سندھ کے ضلع چلے جاؤ، تالکا چلے جاؤ، گوٹ چلے جاؤ، وہ بتائیں گے میرا سندھ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ محبت کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، روحانیت کا تعلق ہے، سیاست کا تعلق ہے۔ کیونکہ میں نے آنکھ کھولی تو میں نے سندھی ٹوپی دیکھی، میں نے سندھی اجرک پہنی، میں نے سندھی زبان کے میٹھے سر اپنے کانوں میں سنے، میں نے سندھ کی میزبانی دیکھی، میں نے سندھ کی محبت دیکھی، میں نے سندھ کی وفا دیکھی، میں نے سندھ کی جفا دیکھی، میں نے سندھ کی جرأت دیکھی، میں نے سندھ کی ہمت دیکھی، میں نے سندھ کی غیرت دیکھی، میں نے سندھیوں کو زندہ دیکھا۔ اور سکھر کے اس تاریخی پنڈال میں تم سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ عمران خان کی سربراہی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس کی قیادت میں چلنے کا وعدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سندھ کی مٹی سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ اور دو وضاحتیں سن لو، میں سندھ کے دانشوروں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سندھ میں بڑے عظیم دانشور پیدا کیے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سکھر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سے میرا تعلق بہت پرانا ہے اور وعدہ کرتا ہوں کہ سندھ کی مٹی سے کبھی غداری نہیں کریں گے۔